لیے کیونکہ اس مقام پہ پہلے جنگ کے دوران صحابہ کرام کے 7 خیمے تھے. جب ترکی حکومت آئی، ترکی حکومت نے آ کر اسی خیمے کے بحال رکھتے ہوئے، سنبھال کے رکھتے ہوئے صحابہ کے نام کے اوپر چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی تھی. اب اس مقام پہ 7 مسجدیں ہیں. پہلے اس ٹائم 7 خیمے تھے. سبا عربی میں 7 کو بولتے ہیں، اس لیے سبا مسجد کہا جاتا ہے. غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس مقام پہ مسلمانوں کی تیسری جنگ لڑی گئی تھی سن 5 ہجری میں. خندق کھود کے، ناہر کھود کے، نالا کھود کے جنگ لڑی گئی تھی اور یہ جنگ مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی. تو اس لیے اس مقام کو اہل مدینہ کے لوگ غزوہ خندق کے نام سے بھی پکارتے ہیں. اور غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں، قرآن پاک میں سورت موجود ہے، سورت الاحزاب. آپ اس سورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پورا ہی واقعہ مل جائے گا. اور میدان الفتح، میدان الفتح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 راتی دعا دیتے جنگ فتح کے لیے. منگل، بدھ، جمعرات والی دن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور یہ جنگ مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی. تو اس لیے اس مقام اہل مدینہ کے لوگ میدان الفتح کے نام سے گزارتے ہیں. جاجی کرام، یہ گاڑی ابھی ہماری اس طرف فرما ہے سبا مساری کی طرف. اس مقام پہ اب 7 مسجدیں ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کی نشاندہی کراتے ہوئے، زیارت کراتے ہوئے آگے لے کر چلوں گا مسجد قباء کے مقام پہ، جس مقام پہ ہم اتریں گے 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں گے. تو اس مقام پہ جب جنگ کا عالم شروع ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا تھا اور ہر صحابی سے اپنا اپنا مشورہ لیا تھا یہ جنگ کیسے لڑی جائے. تو مشورہ لینا بھی ایک سنت رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کیا کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا اور ہر صحابی سے اپنا اپنا مشورہ لیا تھا یہ جنگ کیسے لڑی جائے، تو ہر صحابی نے اپنا اپنا مشورہ دیا تھا جو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں، ایران اور فارس کے رہنے والے. تو انہوں نے مشورہ دیا جب ہمارے ایران اور فارس میں جب بھی جنگ لڑا کرتی تھی تو خندق کھود کے لڑا کرتی تھی، ناہر کھود کے، نالا کھود کے جنگ لڑا کرتی تھی اور یہ جنگ مسلمانوں کو فتح ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آ گیا اور سب صحابہ کرام کو خندق کھودنے کا حکم دے دیا تھا. اور ہر صحابی رسول کے حصے میں 10 غز خندق کھودنے کا حصہ آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی 10 غز خندق کھودنے کا حصہ آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق کی کھدائی اپنی دست مبارک سے کی تھی. تو خندق کھودتے ہی چند ایک دن لگ جاتے ہیں تو بھوک اور پیاس کا فاقہ آ جاتا ہے. تو ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے تو بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہی کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، یعنی کہ اپنا قمیض مبارک اٹھا کر دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوتے ہیں. ایسے مجھے بات انشاءاللہ میں کمپلیٹ کرتا ہوں. ابھی آپ توجہ کریں، اپنے الٹے ہاتھ دیکھیں گے پہاڑی کے اوپر ایک مسجد نظر آ رہی ہے، مسجد الفتح، جس جگہ پہ جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. یہ آپ کے الٹے ہاتھ دیکھیں گے، لیفٹ ہینڈ کی طرف توجہ کریں گے، پہاڑی کے اوپر مسجد نظر آ رہی ہے، مسجد الفتح ہے. اسی جگہ پہ، اسی مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے دوران خیمہ مبارک تھا. اسی جگہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 راتی دعا گوشے جنگ فتح کے لیے. منگل، بدھ، جمعرات والے دن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور یہ جنگ مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی. اب یہ دیکھیں گے نیچے آپ کو کالے پتھروں والی مسجد نظر آ رہی ہے، قبر نما مسجد بنی ہوئی ہے. مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے جس نے یہ خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا. یہ آپ کو ہاتھ میں ایک بڑی مسجد نظر آ رہی ہے لیفٹ ہینڈ کی طرف، جامع الخندق کے نام سے ہے. جس جگہ پہ پہلا مینار ہے اس جگہ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ مبارک تھا. اور اس مسجد کا دوسرا مینار ہے، اس جگہ پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کے دوران خیمہ مبارک تھا. ابھی آپ توجہ کریں، آپ کو سیدھے حضرت دیکھیں گے رائٹ ہینڈ کی طرف.
یہ مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو سامنے دیکھیں گے، مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد۔ ابھی آپ توجہ کریں، جب اپنے الٹے ہاتھ دیکھیں گے لیفٹ ہینڈ کی طرف، اپنے الٹے ہاتھ دیکھیں گے پہاڑی کے اوپر ایک مسجد نظر آ رہی ہے، سامنے کالا جنگلہ لگا ہوا ہے، سیڑھیاں جا رہی ہیں، مسجد نظر آ رہی ہے، مسجد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد علی صاحب۔ آپ توجہ کریں، یہ آپ کو دیکھیں گے یہاں پہ کارنر پہ جہاں پہ یہ پہاڑ ختم ہو رہا ہے، اس کے نیچے ایک چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے کالے جنگلے والی چھوٹی سی۔ توجہ کریں گے، یہ خاتون جنت کی سردار بی فاطمہ الزہرا کا خیمہ مبارک تھا، وہ بھی اس جنگ میں شریک تھی۔ اس ٹائم اس مقام پہ صحابہ کرام کے 7 خیمے تھے۔ یہ بعد میں جب ترکی حکومت آئی تھی، ترکی حکومت نے آ کر اسی خیمے کو برحال رکھتے ہوئے، سنبھال کے رکھتے ہوئے صحابہ کے نام کے اوپر چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی تھی۔ اب اس مقام پہ 7 ہی مسجدیں ہیں۔ آپ توجہ کریں، آپ کے سیدھے ہاتھ طرف پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ کو، آپ کے سیدھے ہاتھ طرف پہاڑ کا نام ہے جبل سیلا۔ جبل عربی میں پہاڑ کو بولتے ہیں، سیلا اس پہاڑ کا نام ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے مسجد نبوی ہے۔ یہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف کفار کا لشکر تھا، آپ کے الٹے ہاتھ میں کفار کا لشکر تھا، آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف مسلمانوں کا لشکر تھا۔ یہ سینٹر میں نہر تھی، نالا کا گڑھا تھا، جو کفار ادھر سے آتے تھے اس گڑھے میں، اس نہر میں گر جاتے تھے، اور یہ جنگ مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ اور اس مقام پہ تیر اندازی کے دوران ہمارے 6 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے تھے۔ وہ جو صحابہ کرام ہیں اس مقام پہ مدفن آرام فرما ہے۔ حجاج کرام، میں آپ کو واقعہ بتا رہا تھا اس مقام کا، غزوہ خندق کے مقام کا۔ جب اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر میں اعلان کرا دیا تھا، حضرت اس مقام پہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے تو بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہی کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا تھا، یعنی کہ اپنا قمیض مبارک اٹھا کر دکھایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں، تو ان کا گھر قریب ہی ہوتا ہے، دوڑے دوڑے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر جا کے اپنی بیوی سے کہتی ہیں کہ گھر میں کھانے کی اشیاء کچھ موجود ہے، تو ان کی بیوی کہتی ہے ہمارے گھر میں 2 سے 2.5 کلو جو کا آٹا ہے اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس بکری کے بچے کو جلدی سے ذبح کرتے ہیں اور اپنی بیوی کو کھانے بنانے کا حکم دیتے ہیں کہ آپ کھانا بناؤ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر آتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے تو بھوک کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج شام کا کھانا ہمارے گھر میں ہوگا، ہماری دعوت قبول کیجئے، آپ بھی آئیے اور چند صحابہ کرام کو بھی ساتھ لے آئیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت قبول کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں اے ابوبکر، آج ہی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کے پورے لشکر میں اعلان کر دے، آج شام کا کھانا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے لشکر کا نام سنتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور دوڑے دوڑے واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ جب گھر جاتے ہیں تو ان کی بیوی دیکھتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتی ہیں، تو ان کی بیوی پوچھتی ہے، اے جابر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے گئے تھے، تو آپ اتنا پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے پریشان ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں کھانا تو چند صحابہ کا ہے، چند بندوں کا ہے، میں اس لیے پریشان ہوں، یہ کھانا ہمارا کیسا پورا ہوگا؟ تو ان کی بیوی بھی صاحب ایمان والی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں، اے جابر، آج تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ آج تو آپ کے گھر میں رحمت للعالمین تشریف لے کر آ رہے ہیں، آپ اتنا پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا ہے، وہ جانے اور ان کا خدا جانے۔
जब शाम होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे लश्कर के साथ हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला के घर में तशरीफ लेकर आते हैं और फरमाते हैं, ऐ जाबिर, जो आपने सालन बनाया हुआ है, रोटियां बनाई हुई है, वो मेरे पास ले आओ, मैं अपनी दस्ती मुबारक से तकसीम करता हूँ। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु वही रोटियां वही सालन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर आए थे। तो आप सल्लल्लाहु उस रोटियों के ऊपर जो अपनी कमली वाली चादर हुआ करते थे वही डाल देते हैं, और वो जो सालन होता है उस हांडी का ढक्कन उठा के उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लुआब दहन डाल देते हैं, और वही रोटी और वही सालन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दस्ते मुबारक से तकसीम करते हैं। तो 1500 से लेकर 1700 लोगों ने पेट भरकर खाना खाया और खाना फिर भी बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वही खाना पूरे ही महल में भी तकसीम किया जाता है तो खाना फिर भी बच जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सल्लम हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला को बुलाते हैं और फरमाते हैं, ऐ जाबिर, आपने भी खाना खाया है कि नहीं खाया? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमने तो अभी खाना नहीं खाया। आपने फरमाया, ऐ जाबिर, ये खाना अपने घर ले जाओ, आप ही पेट भरकर खाना खाओ और अपने बच्चों को भी पेट भरकर खाना खिलाओ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला वही रोटियां वही सालन अपने घर ले जाते हैं, आप ही पेट भरकर खाना खाते हैं और अपने बच्चों को भी पेट भरकर खाना खिलाते हैं, तो खाना फिर भी बच जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने जाती है, जाकर उस हांडी का ढक्कन उठा कर देखते हैं, उस हांडी का सालन जितना कहता उतना घटना होता और गरम पड़ा होता है। तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, ऐ जाबिर, अगर आप इस हांडी का ढक्कन न उठा कर देखते तो ये ताहा क़यामत तक इस हांडी का सालन ऐसे गरम होता और इस सालन से मुसलमान फायदा उठाते रहते। जाजे गिराम, ये वाक़या ग़ज़वा खंदक के मकाम पे आया था, जिस मकाम की आपने निशानदेही की है, ज़ियारत की है। दुआ है अल्लाह ताला से इस मकाम की हाज़िरी आपकी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इस सब आप तवज्जो करेंगे, आप देखेंगे आपके उल्टे हाथ तरफ मस्जिद नजर आ रही है आपको, मस्जिद बिलाल है सब। ये मस्जिद बिलाल ऐसे कोई तारीखी मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद बिलाल कोई तारीखी मस्जिद नहीं है। ना तो इस मस्जिद में हजरत बिलाल आजान दिया करते थे, ना तो इस मस्जिद में हजरत बिलाल नमाज पढ़ाया करते थे। इस जगह पे एक मदीने का तारीखी बाजार लगा करता था, पुराना बाजार लगा करता था। इस जगह पे कहते हैं हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खजूर बेचा करते थे, अजवान खजूर भी रंग की काली है और हजरत बिलाल भी रंग की काले थे। हजरत बिलाल वो शान वाले साहबी रसूल है जो रंग के तो काले थे बड़े नसीबों वाले थे, जो रंग के तो काले थे बड़े नसीबों वाले थे। कहते हैं होंगे बरोज़े महशर में हसीन सारे इकट्ठे, कहते हैं होंगे बरोज़े महशर में हसीन सारे इकट्ठे, तो सबसे पहले बिलाल का इंतखाब होगा, तो सबसे पहले बिलाल का इंतखाब होगा। हजरत बिलाल वो शान वाले साहबी रसूल है जो चलते तो मक्का की गलियों में थे, चलते तो मदीना की गलियों में थे, तो इनके कदमों की आहट अर्श मुअल्ला पे सुनाई देती थी, यानी कि जन्नत में सुनाई देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर कर रहे होते हैं तो साथ में जिब्राइल अमीन होते हैं, तो वहाँ पे कदमों की आहट सुनाई दे रही होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अमीन से पूछते हैं, ऐ जिब्राइल अमीन, हम तो दो बंदे हैं, ये तीसरे किसके कदमों की आहट सुनाई दे रही है? हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या आपका आशिक रसूल है हजरत बिलाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत की सैर के बाद वापस आते हैं तो हजरत बिलाल को बुलाते हैं और पूछते हैं, ऐ बिलाल, तेरा ऐसा कौन सा अमल है, तू चलता तो मक्का की गलियों में है, तू चलता तो मदीना की गलियों में है, तेरे कदमों की आहट अर्श मुअल्ला पे सुनाई देती है, यानी कि जन्नत में सुनाई देती है। तो हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरा तो ऐसा कोई अमल भी नहीं है, बस मेरा एक छोटा सा ही अमल है, मैं सारा दिन बावजू रहता हूँ, जब मेरा वजू टूट जाए तो मैं निया वजू बना के 2 रकात नमाज़े नवाफिल अदा कर लेता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अमल पसंद आ गया और फरमाया, ऐ बिलाल, तुझे खुशखबरी हो तो मुझसे भी पहले जन्नत में जाएगा।
तो हजरत बिलाल खुश भी हो जाती हैं और परेशान भी हो जाती हैं। खुश इसलिए हो जाती हैं मैं जन्नत में जाऊंगा, और परेशान इसलिए हो जाती हैं भला पहले मैं आप वसल्लम से कैसे जन्नत में जा सकता हूँ। तो आप वसल्लम ने जब देखा हजरत बिलाल परेशान थे और रो रहे थे गिड़गिड़ा कर, और आप वसल्लम ने पूछा है बिलाल मैंने तो आपको जन्नत की खुशखबरी दी है, जन्नत की बशरत सुनाई है, तो आप इतना परेशान क्यों हो गए हो, क्यों रोने लग गए हो। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मैं इसलिए परेशान हूँ भला पहले मैं आपसे कैसे जन्नत में जा सकता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ बिलाल जिस सवारी के ऊपर मैं सवार होऊंगा उस सवारी की रस्सी तेरे हाथ में होगी, पहले तू जन्नत में जाएगा और बाद में मैं जन्नत में जाऊंगा। आज इस मेरी बात समझ में आई है आप सबको? सुबहान अल्लाह भी कह दीजिए मेरे साहब। ये कोई छोटा ऐसा, ये कोई बड़ा अमल नहीं था साहब, ये छोटा सी अमल था साहब, जिस अमल से हजरत बिलाल को ये शान मिली थी, ये रुतबा मिला था साहब। देखें ये छोटा सा हमारे सारा दिन बावजूद रहना, दुआ है अल्लाह ताला से हमें भी इस छोटे से अमल पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मिस्टर अभी हमारी एक ज़ियारत आने वाली है इंशाल्लाह, वो है बागे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु का बाग। वो जगह वो एरिया वही है, मकाम वही है। इंशाल्लाह ये गाड़ी हमारे जैसे आगे जाती है मैं आपको निशानदी करवा देता हूँ। वो मकाम वो एरिया वो बाग, इसी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को यहूदी से आजाद कराने के लिए अपने दस्ते मुबारक से पौधे लगाए थे। 360 पौधे थे जो वो अजरा खजूर के बन गए थे। ये जैसे ये बिल्डिंग खत्म होगी देखेंगे इसके पीछे आपको एक खजूर का बाग नजर आएगा, बाग हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु का बाग है सर। आप सोचे करें आप सामने देखेंगे आपको ये बाग नजर आ रहा है सर। ये बाग कोरोना से पहले खुला हुआ था, हम इस बाग में अंदर जाया करते थे, इस बाग की निशानदेही क्या करते थे, ज़ियारत क्या करते थे। सामने देखिए गेट के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है ममनू उल दखूल का, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पहले इस बाग में कोरोना से पहले हम अंदर जाया करते थे। इसके आगे देखिए खाली प्लाट पड़ा हुआ है, इसे कहते हैं वादी बुतहान, वादी बुतहान जिसे मैदानुल खाक शिफा का मैदान भी कहा जाता है। इसी वादी को, इसी जगह पे आप वसल्लम के दौर में बकरियां और ऊँटों की मंडी भी लगा करती थी। जब जो पहली जंग हुई थी मुसलमानों की वो मकामे बदर पे हुई थी, तो इस मकाम पे कुछ सहाबा किराम जख्मी हालत में भी होते, कुछ सहाबा किराम शदीद बीमार भी हो गए। तो आप वसल्लम की बाहरगाह में आए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह शदीद जख्म है, शदीद हम बीमार हैं, हमें कुछ इलाज बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इस वादी में इस जगह में मौजूद थे। आप वसल्लम ने इस वादी से एक मट्टी मौजूदी की भरी, उसी में अपना लुआब दहन डाला और फरमाया सहाबा ये मट्टी अपने जख्मों पे लगा लो तो अल्लाह ताला आपको शिफा देती है। जब सहाबा के हमने मट्टी अपने जख्मों पे लगाई थी तो अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा दे दी थी। जाजी किराम मदीने की मट्टी में भी शिफा है, मदीने की हवा में भी शिफा है। आपको यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला आपको मदीने की मट्टी से भी शिफा देंगे, मदीने की हवा से भी शिफा देंगे। सब ये गाड़ी अभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कुबा की तरफ फरमा है। तो ऐसा उससे पहले एक मकाम और आने वाला है, वो है बागे कुबा, जिसे अहले मदीना के लोग 3 नाम से पुकारते हैं, जिसे बागे कुबा भी कहती है, बागे अंसार भी कहती है और बागे मदीना भी कहती है। इंशाल्लाह ये गाड़ी हमारी उस तरफ फरमा है, उसी रास्ते पे आगे इंशाल्लाह मैं आपको उसकी निशानदेही कराते हुए आगे लेकर चलूंगा। वहाँ पे स्टॉप करेंगे हम 10 से 15 मिनट का उस बाग में, जिसमें बाग में आपको जिक्र कराता बागे कुबा का। बागे कुबा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मस्जिद कुबा के भी साथ है, तो इसलिए बागे कुबा कहते हैं। बागे अंसार इसलिए कहते हैं क्योंकि अहले मदीना के लोग कहते हैं इस जगह पे पहले कबीला रहा करता था अंसार का, बनो अंसार का, तो इसलिए बागे अंसार भी कहते हैं। और बागे मदीना इसलिए कहते हैं क्योंकि हदूद मदीना में है, तो इसलिए बागे मदीना भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह ये गाड़ी उस तरफ बरामा है, उस बाग की तरफ जाने के इस बाग के अंदर खजूरें भी हैं जो आप सल्लम से निस्बत रखने वाली हैं। वो 3 खजूरें साहब, ये पहली है वो है अजवा। अजवा का माशाल्लाह आपने नाम सुना होगा, देखी होगी, खाई भी होगी। अजवा खजूर वो जो आप सल्लम ने फरमाया जो शख्स सुबह 7 दाने निहार में खाए, खाली पेट खाए
तो उस दिन उसको जादू तकलीफ देना कुछ भी असर नहीं करेगा। वो हत्ता कि उस दिन जहर भी खा ले तो वो भी असर नहीं करेगा। अजवा वो खजूर है साहब। दूसरी खजूर है अंबर। अंबर वो खजूर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह नाश्ते में बड़े शौक से ही तनाव फरमाया करते थे, यानी कि बड़े शौक से ही खाया करते थे। जब भी सफर पे जाते थे तो अंबर खजूर भी साथ ही लेकर जाया करते थे। तीसरी खजूर है बरनी बरकत, जिसे बरनी अल मदीना भी कहा जाता है। वो बरकत वाली खजूर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके घर 7 दाने होंगे या 7 गुठलियां होंगी तो उस दिन उसके घर भूख और प्यास का फाका नहीं आएगा। ये 3 खजूर जो आप सल्लम से ये 3 खजूर आप सल्लम से निस्बत रखने वाली खजूर है साहब। तो इंशाल्लाह ये हमारा स्टाफ होगा इस बाग के अंदर, तो आप देखेंगे, चेक करा सकेंगे, पसंद कर सकेंगे। अगर आपको कोई खजूर अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, ये देखेंगे आपके सीधा सामने ये बाग नजर आएगा। जी ऐसा ये सामने आपको मस्जिद कुबा के मीनार में नजर आ रहे हैं सामने। इसी जगह को बागे अंसार भी कहते हैं, बागे कुबा भी कहते हैं और बागे मदीना भी कहते हैं। तो इस जगह का हमारा स्टाफ होगा सिर्फ 10 से 15 मिनट लग साहब। कोशिश करेंगे आपको कोई कुछ अच्छी लगे, पसंद आए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं साहब। अगर आपको नहीं पसंद आती, नहीं अच्छी लगती तो आप 1-2 दाने स्वाद भागे से खा के सीधा घर में वापस आ जाएंगे साहब। कोशिश करेंगे आपके पास 10 से 15 मिनट का टाइम होगा, क्योंकि फिर हमें जाना है मस्जिद कुबा के मकाम पे। उस मकाम पे हमें नवाफिल भी अदा करनी है, तो आगे फिर टाइम दीवार का भी शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें 10 से 15 मिनट तक आप सभी गाड़ी में वापस आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर आप मस्जिद कुबा के मकाम पे भी आसानी तक पहुंच सकेंगे और नवाफिल भी अदा कर सकेंगे इंशाल्लाह।